کہ ہم پیو کے گھومنے کب جا سکتے ہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ In a major embarrassment for Pakistan, major protests have erupted in the region with people demanding freedom from Pakistan's illegal occupation. Freedom at any cost. That's the most popular slogan in Pakistan-administered Kashmir. آج پی او کے لوگ جب آٹے کی لائن میں کھڑے ہو کے موبائل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، دیکھیں آپ کے کشمیر میں کیسی ترقی ہو رہی ہے، کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ یو اے ای کی کمپنیز آ کے MR کمپنی نے کیا کیا کنسٹرکشنز کر رہے ہیں. وہ فرانس کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی انڈیا سائڈ کشمیر اس ٹائم سیف ہے ٹورزم کے حوالے سے، اور یہ میں اپنی چاہے دیکھنے والوں کو یا آپ کو کچھ بات بری لگے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں ادھر ڈیولپمنٹ ہمارے یہاں سے زیادہ ہو رہی ہے. اگر آپ فرینچ کو دیکھیں، فرینچ اتھارٹیز کو دیکھیں تو یو ول فائنڈ دیٹ انڈیا ہیز سم پارٹنرس. ٹھیک ہے جی، انڈیا ہیز سم گلوبل پارٹنرس ہو اسٹینڈ ود انڈیا وین ایور انڈیا وانٹس دیٹ دا ورلڈ اسٹینڈ ود اٹ. کتنی بڑی انویسٹمنٹ انڈیا کشمیر میں وہاں پہ آ رہی ہے، جموں کشمیر میں. تو وہاں پہ تو آپ G20 کی سمٹ کرانی تھے، تسی گھومنے کے لیے ادھر جانا ہے، یعنی تسی سیر کرنے واسطے جانا ہے پاکستان نال ہے پی او کے جانا ہے تسی. تو ویسے جو ہے آپ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ کروا رہے ہیں، ڈیولپمنٹ جموں کشمیر میں ہو رہی ہے. تو یہ انڈیا اس خطے کا، ہمارے خطے کی سب سے بڑی نیول پاور ہے. اس کے پاس اس کی بلو واٹر ایمبیشنز ہیں، وہ اب کوڈ کا ممبر ہے. اس کی انکریزنگلی بیفڈ اپ نیول پریزنس کے علاوہ اس کے جو اسٹریٹجک اسٹیٹس ہیں ویسٹرن عربین سی میں، یہ انڈیا کی اپنی ایک طاقت ہے. اور سوچ کر دیکھیے، اینٹنی بلنکن یہ یمن کے اوپر اٹیک کرنے سے پہلے انڈیا کے پرائم منسٹر کو کانفیڈنس میں لے کے کہتے ہیں کہ صاحب شام کو حملہ کر رہے ہیں، تیار رہنا اگر کوئی پرابلم ہو تو. حالانکہ انڈیا بھی پریپیئرڈ ہے. مودی صاحب از لائکلی ٹو بی نمسکار دوستو، جے ہند. بھارت ٹاک چینل میں آپ کا سواگت ہے. بھارت کے فارن منسٹر ایس جے شنکر، ایک رپورٹر نے پی او کے اوپر کوشچن کیا تو پورا پاک گھبرایا ہوا ہے کہ کہیں بھارت پاک آکوپائڈ کشمیر کے اوپر کچھ بڑا نہ کرے. بھارت کے فارن منسٹر پورے دنیا میں مشہور ہیں اپنے جواب کے لیے. بھارت ہو یا انیہ کوئی دیش، پہلے ایسے فارن منسٹر ہیں بھارت کے جو امریکہ ویسٹرن کنٹری میں کھڑے ہو کے بھارت کا پاور دکھائیں. آپ کو بتا دیں آج ایک مزیدار واقعہ ہوا جہاں پہ بھارت کے فارن منسٹر کو ایک رپورٹر نے کوشچن کیا ہے کہ ہم پی او کے کب گھومنے جا سکتے ہیں. اسی بات کو لے کر پاکستان گھبرایا ہوا ہے اور بھارت کہیں کچھ بڑا حملہ نہ کر دے. اور کیونکہ پاکستان کو پتہ ہے کہ پی او کے میں بہت سخت پردرشن ہو رہا ہے ابھی کے ٹائم پہ، اور پاک آکوپائڈ کشمیر میں لوگ سب سرکار ان کے گورنمنٹ کے خلاف نعرے بازی کرتے رہتے ہیں. آئے دن لوگ پاکستان آرمی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. پی او کے گھومنے کب جا سکتے ہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ یہ کس نے کیا ہے اور اس کا جواب ڈاکٹر جے شنکر نے کیا دیا؟ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ ذرا تفصیلات دیکھیے. آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جب بات کرتے ہیں، لمبی چوڑی ان کی باتیں اکثر ہوتی ہیں، یعنی جب وہ کہیں پر جاتے ہیں ان سے سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے. تو پہلے بھی 2-3 مرتبہ ایسے کر چکے ہیں، اور ابھی بھی انہوں نے جو ایک جگہ پر بات چیت کی تو اس میں ان سے کافی سوال کیے گئے. اچھا، سوال تو کیے گئے، لیکن یہ کیسا سوال تھا؟ ایک سوال یہ کیا گیا کہ ہم پی او کے کب گھومنے جا سکتے ہیں. یہ کیسا سوال ہے؟ یہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ اور آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں وہ جو جرنلسٹ یا رپورٹر جو بھی ہیں انہوں نے جو یہ سوال کیا، تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ یہ کیا سوال ہے. تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے اس کا جواب کیا دیا ہوگا. ہیں جی، تو جناب بہت زیادہ آپ کو انتظار ہوگا کہ جو نہیں جانتے کہ انہوں نے اس کا جواب کیا دیا، آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کا جواب کیا دیا. لیکن پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ جو سوال کرنے والا اس نے سوال کیا کیا ہے. ہم پی او کے کب گھومنے جا سکتے ہیں؟ پی او کے کب گھومنے جا سکتے ہیں؟ ہم پی او کے کب گھومنے جا سکتے ہیں؟ انہوں نے جو یہ سوال کیا ہے کہ ہم پی او کے کب گھومنے جا سکتے ہیں، تو بھائی دیکھیں آپ کے کشمیر میں کیسی ترقی ہو رہی ہے، کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ یو اے ای کی کمپنیز آ کے MR کمپنی نے کیا کیا کنسٹرکشنز کر رہے ہیں. وہ کتنی بڑی انویسٹمنٹ انڈیا کشمیر میں وہاں پہ آ رہی ہے، جموں کشمیر میں. تو وہاں پہ تو آپ G20 کی سمٹ کرانی تھے، تسی گھومنے کے لیے ادھر جانا ہے، یعنی تسی سیر کرنے واسطے جانا ہے پاکستان نال ہے پی او کے جانا ہے تسی. تو ویسے جو ہے آپ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ کروا رہے ہیں، ڈیولپمنٹ
जम्मू कश्मीर में हो रही है, तो ये क्या बात हुई? आप जम्मू कश्मीर घूमने जाएं, वहां पे डल लेक और कैसी कैसी झीलें, कैसी खूबसूरत जगह है जी, कमाल की कश्मीर जन्नत नसीब जो बोला जाता है, तो उत्थे जाओ तुसी की करन जाना पीओ के? मैंने दसो। अच्छा देखिए, हम ये जो सवाल है ना, इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या दिया। इसके जवाब पे उन्होंने बहुत मर्तबा पूछा, यानी जब सारे उनके जवाबात खत्म हो गए तो उसके बाद उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, तो फिर उन्होंने कहा कि वो आपसे एक सवाल ये किया गया है कि हम कब जा सकते हैं, तो उन्होंने ये कहा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। तो डॉक्टर जयशंकर के इस जवाब से हम क्या नतीजा खस करें, हम क्या सोच सकते हैं? आप ये सोच सकते हैं कि कोई गल नहीं, सत्ती खैर है, कोई मसला नहीं है, ऐसे ये तो उन्होंने एक शोशा छोड़ा हुआ है, एम छोड़ा हुआ है। वो कह देते हैं कि वो जब काकड़ साहब बोलते हैं तो वो कहते हैं अच्छा, फिर इनकी जो है ना दुखती रग एक ही, अगर इनको बोल दो हम पीओ के घूमने कब जा सकते हैं। तो मसला ये है कि अच्छा, इससे वैसे दूसरा आप डॉक्टर जयशंकर के चुप रहने पर एक और जवाब भी आप अखज़ कर सकते हैं, और वो ये है कि खामोशी नीम रजामंदी होती है। तो ये नीम रजामंदी या रजामंदी तो कहीं नहीं है। तो हमने कहा कि भाई इसका जवाब क्यों देगा, क्या कोई, अब देखें एक आम बंदे ने सवाल किया है, तो जाहिर है कि ये तो नहीं हो सकता कि दफ्तर खारजा पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब दे। तो वो काकड़ साहब, हम जो वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, वो बेस्ट बंदे हैं इसका जवाब देने के लिए। आपको पता है वो तो इस तरह के शोशे वोशे छोड़ते रहते। तो पता ही चला, मैंने ढूंढने के लिए कि क्या काकड़ साहब ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया, तो पता ही चला कि वो तो भाई बाहर घूमने के चक्करों में वो लंबी सैरों पर हैं काकड़ साहब। पहले की तरह, पहले पेरिस गए थे, अभी भी वो एक कमाल की जगह पर वो सैरो तफरी के लिए नहीं, वैसे तो है कि जी वो कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है तो ये अटेंड करना है, तो ओ करना जे ते ए करना है, तो वो आईफल टावर पे जाके अपने खानदान के साथ बैठ के डिनर करना है और फिर तस्वीरें उतरवानी वगैरह वगैरह वगैरह। वहां पे भी बड़ी ऐसी काम है, तो उधर गए हुए उनके कान में ये पड़ जाए ऐसे उसका सही ठीक ठाक जवाब देंगे। तो सर बात ये है कि देखें, चलें छोड़े, आगे बढ़ते हैं। असल में अब मैं उस मिनिस्टर गई हैं उधर, मुसलमानों के लिए गई हैं, वो आपके मुसलमानों के लिए वहां पे गई हैं, उनके कोटा बढ़ाने के लिए, उनकी जिंदगियां बेहतर करने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट इंडियन मुसलमानों को सब्सिडी दे के हज करवाती है, जो हमने सब्सिडी इतनी बढ़ा दी है कि अभी मैं देख रहा था कि 2800 लोगों ने सिर्फ एप्लीकेशन दी है। कहाँ 60,000 होते थे, तो उनमें से सिर्फ 2800 लोगों ने एप्लीकेशन दी है। लोगों के पास पैसे ही नहीं है, सब्सिडी के लिए खत्म हो गए हैं हर चीज। तो वह इनसे अच्छा, यानी वो मुल्क जिसको इस्लाम के लिए बनाया गया था ताकि हम यहाँ पे आज़ादी से मुसलमानों की इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार सकें, यहाँ पर ये हाल है कि हज करने के लिए लोग नहीं जा सकते और वहां से वो भेज रहे हैं। तो इतना बड़ा तो एहसान कर रहे हैं तुम्हारे उसके ऊपर, लेकिन वही क्योंकि वो कीड़ा है मजहब की, डिस्क्रिमिनेशन की बातें इनके जहनों में बचपन से डाली हुई हैं। तो बहरहाल तो वो ट्वीट में वो यही कह रहे थे कि तुम कौन होते हो कि हम अपने मुल्क को कैसे चलाएं, अपने मुल्कों में फिल्में नाच गाने सारे गंदे काम होते हैं। सऊदी अरब को कहते हैं नहीं, इस सरजमीन के ऊपर आपने ये काम नहीं करना, वहां पर आपने ना वो बदुओं की तरह रहना है, कदीम लोगों की तरह रहना। तो जाहिर बात है अब सऊदी अरब बदल रहा है अंडर एमबीएस की है, तो वो डिक्टेटर ही, लेकिन एक पहली दफा सऊदी इफेक्टिवली ही इज द किंग, ठीक है वो नॉमिनेटेड है, लेकिन इफेक्टिवली वही उसको सऊदी अरब को रूल कर रहे हैं। वो पहली दफा है जो दूसरी किंग साउथ के बेटों के से अगली जनरेशन आई है, यानी उनकी ही इज जस्ट एज ओल्ड एज आई एम, सो ही इज क्वाइट यंग। तो उसके पास काफी टाइम है, तो उनका जो विजन है वो लगता है कि वो इसको हटा लेंगे। तो एक उम्मीद यही है कि पहले हमारी तबाही में भी सऊदी अरब का, पुराने सऊदी अरब का बहुत बड़ा हाथ है। तो अब अगर सऊदी अरब बदल जाता है तो शायद, काश हम उम्मीद ही कर सकते हैं, हम भी बदल जाएं, शायद हम भी बदल जाएं। बिल्कुल, और बदलना तो खैर पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो माइंडसेट एक बन चुका है, तालिबानी किस्म के लोग यहाँ पे, आम लोग भी, ये नहीं कि कोई लंबी दाढ़ी है या कोई ऐसा हुलिया है। आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी अगर देखें जो आजकल हैं, अभी आपने देखा होगा मशाल खान का जो मर्डर केस हुआ था, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे वो, जिन्होंने उसको मार डाला। तो ये वाली सोच को कैसे बदलेंगे? ये मुझे तो नहीं लगता कि बदल पाएंगे बहुत जल्द। नहीं, एब्सोल्युटली, बहुत सारी चीजें ऊपर से अगर पॉलिटिकल विल आए तो किया जा सकता है। आई नो कि मुशर्रफ बड़ा, उन्होंने एक इनलाइटेंड मॉडरेशन का नारा लगाया था। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि या तो आप इस्लामी रियासत बने, इस्लामी जमहूरिया जो ऑक्सीमोरॉन है इन्होंने क्रिएट किया हुआ, ये नहीं हो सकता। इस्लामी जमहूरिया, ये दो चीजें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये साथ साथ नहीं चल सकती। या तो आप एक सेकुलर रिपब्लिक बने, या फिर आप बन जाए इस्लामी मुल्क, बन जाए अफगानिस्तान, काटें लोगों को, बुरके पहनाएं और दाढ़ियां उगाएं, उनके हाथ काटे, चौकों पे उनको कोड़े लगाएं फिर
لیکن